السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ لابا جی پھٹ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ایک اور خط آ چکا ہے۔ پورا سسٹم اس وقت جو کھیل کھیلنے میں لگا ہوا تھا، جو جسٹس یحییٰ آفریدی چھپ چھپ کے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، اب پورے نظام کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں۔ یعنی ایک طرف یورپی یونین والوں نے کہہ دیا کہ انصاف قائم کرو، 26ویں ترمیم ختم کرو، میڈیا کو بحال کرو، دوسری طرف امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور دوسری طرف جو کورٹ پیکنگ ہو رہی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس امپورٹ کیا جا رہا تھا، چھپ چھپ کے خفیہ طور پہ ساری وارداتیں ڈالی جا رہی تھی، تو لہٰذا اب جسٹس محسن اختر کیانی کی قیادت میں ججز جناب کھڑے ہو چکے ہیں۔ کل آپ کو خبر دی تھی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس محسن اختر کیانی کے چیمبر میں اور جسٹس سردار اعجاز عصاق خان کے چیمبر میں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو لہٰذا اس ملاقات میں یقینی طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ہاتھ ہی جوڑے ہوں گے کہ پلیز میرے حال پہ رحم کریں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس آپ خاموشی اختیار کریں۔ لیکن جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری یا جسٹس بابر ستار وغیرہ وہ کہاں خاموش رہنے والی ہیں؟ یعنی آپ کا گھر برباد ہو رہا ہو، ملک میں عدلیہ کا بیڑا گرک ہو رہا ہو، تو پھر آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جسٹس محسن اختر کیانی کی قیادت میں مختلف ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ خط لکھا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو خط بھیجا گیا ہے، سندھ ہائی کورٹ کو خط بھیجا گیا ہے، اور صدر زرداری کو بھی خط بھیجا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پوچھا گیا ہے کہ ہمیں وجوہات بتائیں، کس بیس پر، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نالائق ہیں؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم انصاف نہیں کرتے؟ یعنی ریزن تو بتاؤ، وجہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ والوں کو تم جج نہیں سمجھتے؟ آپ سینیارٹی لسٹ کو کیوں یعنی کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے جج لے آئیں گے، اور لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی جج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ایسی کیا مجبوری بن گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 لاکھ مقدمے پینڈنگ ہے، 2 لاکھ مقدمے وہاں پہ زیر سماعت ہیں جن کی ابھی باری نہیں آئی۔ ججز کی ضرورت تو لاہور ہائی کورٹ کو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ہے، سندھ کو ہے۔ ایک طرف آپ سندھ میں نئے 12 جج لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ وہاں سے جج اٹھا کے ادھر لا رہے ہیں۔ ذرا وجوہات تو بتائیں، صدر زرداری صاحب بتائیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بولے نا، ذرا ہمت کریں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کا کام پارکنگ چیک کرنا نہیں ہے، وہ چپڑاسی کرتے ہیں، مالی کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، سندھ ہائی کورٹ والے بتائیں۔ تو لہٰذا یہ خط ابھی پہلا خط ہضم نہیں ہوا جو 6 جج کا آیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور اس پہلے خط ہی کی وجہ سے اب یہ سارا اہتمام کیا بھی جا رہا ہے، کیونکہ جو سینیارٹی لسٹ ہے نا، اس میں عامر فاروق صاحب جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد پہلا نمبر ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا، انہیں سے تکلیف ہے، جبکہ دوسرا نمبر ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا، تیسرا نمبر ہے طارق جہانگیری صاحب کا، وہ جن کی ڈگری کا معاملہ، جن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک ٹوسٹ ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھا ہوا ہے۔ 6 ججز کا خط آیا تھا، اس وقت ٹوٹل 8 جج تھے، 8ویں جج کے خلاف ہی بیسیکلی چیف جسٹس کے خلاف یہ خط تھا، 7 ججز باقی بچ گئے، اس میں سے ایک جج نے خط نہیں لکھا تھا، حالانکہ ان کے ریمارکس اور سارا موقف ان کا وہی تھا جو باقی 6 کا تھا، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، وہ ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ نکل گئے پتلی گلی سے، جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نکلتے ہوئے نظر آئے ہمیشہ سے، اور اس کے بدلے میں انہیں چیف جسٹس بنایا گیا۔ تو آج جو خط لکھا گیا ہے، اس خط کے اندر بھی جسٹس میاں گل حسن نے خط نہیں لکھا، حالانکہ جسٹس میاں گل حسن دوسرے نمبر پہ ہیں، اگر 3 کا نام جاتا ہے، 3 کا پینل جاتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ میاں گل صاحب ہے، لیکن خط نہیں لکھا کہ اگر کوئی چانس بنتا ہے، اگر کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے، تو میاں گل حسن صاحب اپنے آپ کو سیکیور رکھیں، ان کو کنسیڈر کیا جا سکے کہ بھائی آپ کو مجھ سے انکمفرٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وکلا نے آج کہہ دیا تھا، بلوچستان بار کی خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر باہر سے جج لائے گئے، چیف جسٹس بنایا گیا، سینیارٹی کو
हर्ट किया गया तो फिर वकला खड़े होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वकला ने रियासत अली आजाद साहब ने भी कह दिया था कि हम धरना देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और मामला जो है ना वो आपके कंट्रोल से निकल जाएगा, आपने पहले ही बहुत ज्यादा कर लिया है। लिहाजा वकला भी खड़े हो गए और इधर से अब जजेस भी खड़े हो गए। अच्छा, फिर मुलाकातें हो रही, जैसे याह्या अफरीदी साहब मजबूर है, नहीं मजबूर क्या करें बेचारे, कुर्सी पे बैठना कोई आसान काम तो नहीं है। एक तरफ उनके दरीना दोस्त जस्टिस अतर मिल्ला, वो बड़े यानी वो इस हवाले से कंसर्न है, परेशान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां से वो आए हैं, जहां के वो चीफ जस्टिस रहे हैं, वहां पे कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। यानी वो जस्टिस याह्या अफरीदी को समझा रहे हैं कि देखिए आप बाहर वाला ये जो है ड्रामा ना करें, आप अपने आप को इतना गंदा मत करें। तो जस्टिस अतर मिल्ला ये समझाने में लगे। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है, हुकूमती ग्रुप, ताकतवरों का ग्रुप, वो अपने इशारों पर निचाना चाहता है। तो लिहाजा मुलाकातें हो रही हैं और आपको पता है कि 11 फरवरी को होना था जुडिशल कमीशन का इजलास, एक दिन पहले कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त आ चुकी है कि 26 तरमीम समात के लिए मुकर्रर है, अभी इसको आप मुअख्खर कर दें। लेकिन जनाब जराए के मुताबिक अटारनी जनरल उस्मान ऐवान साहब, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब, फारूक एच नाइक की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और मुलाकात यानी खुफिया रखी गई है। उस जाहिर है उस हवाले से कोई मिनट्स या कोई गुफ्तगू जो है वो जारी नहीं की गई कि क्या इसके अंदर लिखा, क्या मुलाकात में कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा। लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ डाउट्स हैं, उन्होंने चंद दिन पहले ही बता दिया था कि ये जो 6 मुअज़्ज़ज़ीन है ना खत लिखने वाले, ये भूल जाएं कि इनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, बल्कि चीफ जस्टिस तो बाहर से लाया जाएगा। और इस सिलसिले में सरफराज डोगर, आप जरा ये भी बता रहे हैं कि नून लीग नहीं चाहती जस्टिस सरफराज डोगर आए जो 15वें नंबर वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। नून लीग चाहती है कि उनका जज आए जस्टिस शहराम सरवर साहब, उनको लाया जाए। तो लिहाजा इस वक्त अपना चीफ जस्टिस एस्टैब्लिशमेंट अपना लाना चाहती है और जाहिर वही होता हुआ है पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है और नून लीग चाहती है कि चले यहां पे हमारा अपने जज आ जाए। तो लिहाजा इस वक्त अदलिया को कंट्रोल करने की, जिस तरह से मीडिया को पीका के जरिए कंट्रोल कर लिया। ये जो खत है उसका मैं मतन थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। सीनियरिटी जो है वो कैसे तब्दील हो सकती है। मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाना है। ट्रांसफर किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर गौर लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज गौर करने की इतलात है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है और सदर पाकिस्तान को भी इस खत की कापी जो है वो भिजवाई गई है और यह बताया गया कि पूछा गया कि हमें बताएं कि क्या जरूरत पड़ गई है कि बाहर से जो है आपको जज लाना पड़ गया। बहरहाल मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस अलग से मुलाकातें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का अपना प्लान है, यूरोपीय यूनियन का अलग से वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर कर क्या रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वकला की जानब से खड़ा हो जाना और ये जो स्क्रिप्ट रचाया जा रहा था, जो छुप छुप के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वारदातें डाल रहे थे, वो सारा भांडा फूट गया है और ये जो अब खत आ गया है, लिहाजा अब अगले आने वाले दिनों में ये तनाजा मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अगर 6 जजेस के खत को उस वक्त अदलिया उस पर मुतहरक हो जाती, अगर उसको दबाया ना जाता तो जाहिर है आज मामलात यहां तक ना पहुंचते और फिर अगर 6 जजेस खत ही ना लिखते तो फिर यहां पे यह भी जरूरत ना महसूस होती कि बाहर से जो है वो चीफ जस्टिस इंपोर्ट किया जाएगा। तो लिहाजा पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, पूरा खेल जो है वो बेनकाब हो गया है। एक चीज जो अहम है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे जज हैं, अभी भी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो ईमानदार जज हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, वो सिस्टम को टफ टाइम दे रहे हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब जाहिर है किसी मुल्क में जजेस तो कभी इनकलाब नहीं लेके आए ना। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को और खास तौर पे जुडिशरी को और वकला को खड़ा होना होगा। जैसे वकला ने कहा था कि 26वीं तरमीम हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर होगी, कहां गई वो वकला तहरीक? बार का इलेक्शन हो गया, वकला तहरीक भी उधर ही सो गई। लिहाजा वकला को खड़ा होना होगा, वरना फिर अदलिया जो बची कुची है वो भी इस मुल्क के अंदर जो है वो नहीं रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।